బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎల్పీజీ సరఫరా గొలుసు దెబ్బతినడంతో ధరలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఇంధన దిగుమతులపైన ఎక్కువగా ఆధారపడే దేశాలకు ఇది పెద్ద సవాల్గా మారిపోయింది. భారత్ కూడా ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భవిష్యత్తులో ఎల్పీజీ కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ డైమిథైల్ ఈథర్ అనే కొత్త ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనం పైన దృష్టి సారించింది. ఇది ఎల్పీజీకి సమానంగా ఉపయోగపడగల వాయువు. రసాయన పరంగా కూడా ఇది ఎల్పీజీకి దగ్గరగా ఉండటంతో వంట గ్యాస్గా సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఎల్పీజీపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకునేందుకు దీనిని ప్లాన్ బిగా ప్రభుత్వం పరిగణిస్తోంది. డిఎంఈను తయారు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు దేశంలోనే లభిస్తాయి. బయోమాస్, బొగ్గు, మిథనాల్, గాలిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వంటి వనరులతో దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడకుండా దేశీయ వనరులతోనే గ్యాస్ తయారు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. So we belong to CSR NCL laboratory. It belongs to Ministry of Science and Technology. So there are a lot of government push is there, government help is there to develop this kind of work for cater the India's need actually. So we are concentrating from 2004, 22 decades back. We started this kind of chemistry to attain DME with cost-effective way and a legal sustainable way. That's all. This lab we made it and everything. This was inaugurated by then Science and Technology Minister Dr. Harshvardhan G. So we developed in syngas to methanol, syngas to direct DME for using syngas. It's got CO plus H2 from wherever it comes, NG, natural gas, or wherever it comes, biomass and everything. And later we concentrated to methanol to DME. It's an indirect route actually. So we concentrated this one. We got a catalyst and we got around 5 patents on this catalyst. One is catalyst manufacturing, catalyst tailoring of the catalyst to need of how much conversion, yield and everything. And another one is process. This process is highly exothermic. Heat evolving reaction is happen. So that heat also will integrate it. We capture that one. We are again utilizing for the reaction. So we have built it for industry standard from the beginning. From the scratch, we talk only is for industry. We know that one day the LPG, the fossil fuel, below the earth, fossil fuel, it has a lot of impurities and everything is there. So we need to cater for the people of India for other way, for above the earth. This one is a methanol. Methanol comes in different sources, biomass, coal gasification and everything. So we developed this catalyst. We are getting now around 100%, almost 99.9% conversion, 99.9% selectivity towards DME. There is no impurity. So the downstream of cleaning this process is very, very easy. And then we developed from 1 gram to now, 100 kilogram, 500 kilogram, 1000 kilogram per batch we started. So it means that we can load the catalyst at any cost at anywhere in the India for the people of India. So this is a small journey, but about the catalyst, about the process, very, very elegant process, very simple process, but it doesn't have any impurity, doesn't have anything. So it means that 100% DME I can get it. So that's why my partner is there, industry partner is here for 250 kpd. As you said in the picture, it is a 250 kpd is there already. It is in Pune only, and our fabricator is here only Pune. So they are willing to give very shortly to cater the need of people of India. We are working with different PSUs, and this due diligence happened in last year with IOCL, the biggest refinery from Indian Oil Corporation Limited. So they validated our process. Successfully we have validated. And we are now talking with ONGC. So ONGC is willing to put a 2.5 tons per day plant. It is around 2,500 kilogram per day. So once it is validated for semi-commercial demonstration plant, that's all. You can extrapolate to any scale. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎల్పీజీ సరఫరా గొలుసు దెబ్బతినడంతో ధరలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఇంధన దిగుమతులపైన ఎక్కువగా ఆధారపడే దేశాలకు ఇది పెద్ద సవాల్గా మారిపోయింది. భారత్ కూడా ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భవిష్యత్తులో ఎల్పీజీ కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా బిజినెస్ అనలిస్ట్ రాజ్ కుమార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. రాజ్ కుమార్ గారు, చెప్పండి, ఎల్పీజీకి బదులు డిఎంఈ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. మరి వీటి వాడకం సేఫేనా?
ఖచ్చితంగా అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ యుద్ధ నేపథ్యంలో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ల కొరత అనేది విపరీతంగా వేధిస్తోంది. అంటే ఇంతలా ఇంత క్రైసిస్ ఉంటదని చెప్పేసి ఎవరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు. ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అంత ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు. అంటే యుద్ధం ఇంత జరుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్‌పీజీ మీద ఇంత ఇంపాక్ట్ పడుతుందని. బట్ ఒక స్టేజ్‌లో అంటే మనం కరోనా టైంలో ఏ ఏ విధంగానైతే సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీకి సంబంధించి మనం చూసామో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ సమకూర్చుకోవడం గాని, ఇంటర్నల్‌గా జరిగేటువంటి యాక్టివిటీని, చివరికి వ్యాక్సిన్ గూడా ప్రపంచానికి అందించినటువంటి నేపథ్యం ఉన్న దాని సందర్భంలో ఇప్పుడేంటంటే డైమిథైల్ ఈథర్ అనేది అంటే ఈక్వల్ టు ఎల్‌పీజీ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా అలాగే ఉంటుంది. సో, అది మనం అది మిథనాల్ నుంచి తయారు జేస్తారు. మిథనాల్ నుంచి బయోమాస్ బొగ్గు ద్వారా తయారు జేస్తారు. అవసరం అనుకుంటే గాల్లో ఉండే కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి గూడా సంగ్రహించి ఈ మీథేన్ వాయువును తయారు చేయొచ్చనమాట. సో, దీన్ని ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ డైమిథైల్ ఈథర్ అనేది ప్రధానంగా ఇక్కడ మనకిప్పుడు వంట గ్యాస్ కింద ఉపయోగించడానికి లేదా పరిశ్రమలో ఉపయోగించడానికి అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే మనకు 2 రకాల ప్లాంట్‌లు అంటే ట్రయల్ ప్లాంట్‌లనేవి 2 రకాల ప్లాంట్‌లు ఇప్పటికే నడుస్తున్నాయి. ఒకటేమో మహారాష్ట్రలో నడుస్తుంది. ఇంకొకటేమో ఆల్‌మోస్ట్ అంటే 2 మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాయి. ఒకటి ముంబైలో ఉంది. ఒకటేమో లాతూర్ ఆ ప్రాంతంలో ఒకటి ఉండడం జరిగింది. సో, ఈ రెండేంటంటే పూర్తి స్థాయిలో డైమిథైల్ ఈథర్ ప్రొడక్షన్‌కి సంబంధించి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద నడుస్తుంది. మొదటగా ఇప్పుడు మనము పెట్రోల్‌లో ఏ విధంగా అయితే మిథనాల్ అంటే కలిపి దాన్ని బ్లెండ్ చేసి కాస్ట్ తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామో పెట్రోల్, డీజిల్‌కి సంబంధించి సేమ్ ఇక్కడ గూడా మిథనాల్‌ని కలపాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో డైమిథైల్ ఈథర్‌ను తయారు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఏముంటుందంటే ఈ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌తో పాటు వాడుకోవచ్చు. లేదంటే ఎల్‌పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా దీన్ని వాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దీని ద్వారా దాదాపుగా ఒక సిలిండర్ పైన రూ. 200 కాస్ట్ తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో, దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో రిసర్చ్ అయిపోయింది. దాని టెస్ట్ ప్లాంట్ అంతా గూడా రెడీ చేయడం జరిగింది. అతి త్వరలోనే ఇది మార్కెట్‌లోకి రాబోతోంది. దీన్ని నేషనల్ కెమికల్ లాబొరేటరీ పూణే, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఒక దగ్గర ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఇంకోవైపు గోదావరి బయో రిఫైనరీస్ అని చెప్పేసి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ముంబై వాళ్ళు కలిసి ఈ 2 ప్లాంట్‌లలో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఆల్‌మోస్ట్ ఇది పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్ అయింది. దీన్ని లార్జ్ స్కేల్‌లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చూస్తున్నారు. సో, బయోమిథైల్ అంటే డీఎంఈని డైరెక్ట్ వాడితే గనక కొంత కాస్ట్ ఎక్కువవుతుంది. బట్ లాంగ్ టర్మ్‌లో ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే గనక దీని కాస్ట్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఎల్‌పీజీ కంటే దాదాపుగా తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏంటంటే ఈ ఎల్‌పీజీతో పాటుగా దీన్ని కాంబినేషన్‌లో వాడుకుంటే ఆల్‌మోస్ట్ రూ. 200-300 తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇంకోవైపు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డీఎంఈ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సిలిండర్‌లు మార్చాలా? స్టవ్‌లు మార్చాలా? ఇట్లాంటి డౌట్స్ చాలా మందికొస్తుంటాయి. బట్ ఏదైతే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఏదైతే వాడుతున్నామో అదే స్టవ్‌లు, అదే సిలిండరు సేమ్ అదే ప్రాసెస్‌లో ఉండే విధంగా ఈ ప్లాంట్‌లను ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. సో, ఇది గనక జరిగితే ఇంకా ఫ్యూచర్‌లో కూడా ఇట్లాంటి యుద్ధాలు ఎన్నొచ్చినా కూడా ఎల్‌పీజీ మీద ప్రత్యామ్నాయంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడేటువంటి దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకోటేంటంటే మనం ఇంటర్నల్‌గానే దీని రా మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇంటర్నల్‌గానే మన ఇండియాలోనే దొరుకుతుంది కాబట్టి దీని ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కూడా మనం ఎక్కువ మొత్తంలో సేవ్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది రాజ్ రాధాకృష్ణ. కుమార్, ఎప్పటి వరకు మరి ఇది అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది? దీనిపైన ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? దానికి సంబంధించి అంటే ఇంకా వాళ్ళు కెమికల్ టెక్నాలజీ శాస్త్రవేత్తలు రీసెంట్‌గానే ఒక 2, 3 డేస్ బ్యాకే దీనికి సంబంధించి ఒక స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చారు. యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే టెక్నాలజీ పరంగా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ. బట్ ఈ క్రైసిస్ గనక కంటిన్యూ కొంచెం క్రైసిస్ గనక పెరిగితే ఖచ్చితంగా అతి త్వరలోనే దీన్ని మార్కెట్‌లోకి తీసుకొస్తాం. అయితే మొదటగా దీన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి ఎల్‌పీజీతో బ్లెండ్ చేసి అంటే 20% బ్లెండ్ చేసి దీన్ని దాంతో కలిపి సిలిండర్‌తో పాటుగా వాడేటువంటి అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్టుగా చెప్పారు. బట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ కొంత ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి. తర్వాత దానికి తోడు 2 షిప్స్ నిన్న అంటే 46 మెట్రిక్ టన్స్ ఎల్‌పీజీ వెసెల్ ఒకటి శివాలిక ఇక్కడికి రావడము, తర్వాత దాంతో పాటు ఇంకొక వెసెల్ గూడా ఇక్కడికొస్తుంది కాబట్టి, దాని ద్వారా ఒకప్పుడు అంటే లాస్ట్ 10 డేస్, 15 డేస్ ఉన్న క్రైసిస్ అనేది కొంత తగ్గింది. మేబీ ఇది గనక ఒకవేళ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్‌లకు సంబంధించి గనక ఎట్లాగో కాస్ట్ పెరుగుతోంది కాబట్టి, వాళ్ళు ఎక్కువ పే చేసైనా కొంటున్నారు కాబట్టి, మేబీ మొదటగా దీన్ని డొమెస్టిక్ పక్కన పెట్టి కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్‌లోకి తెచ్చేటువంటి ప్రతిపాదన కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది రాధాకృష్ణ. యెస్. అంటే ఎల్‌పీజీ మార్కెట్ కంటే డీఎంఈ మార్కెట్ వేగంగా వృద్ధి చెందే ఛాన్స్ ఉందంటారా? మరి ఎల్‌పీజీ మార్కెట్ పని ఇగ అయిపోయినట్టేనా ఇంతటితో? ఎల్‌పీజీ మార్కెట్ పని అయిపోవడం అంటే ఉండదు. ఎందుకంటే అది కొంచెం అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఈ డీఎంఈ అనేది ఇప్పుడిప్పుడే టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం కాస్ట్‌తో కూడుకున్నటువంటి పనుంటుంది. సో, ఈ మళ్ళీ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అంటే పెద్ద మొత్తంలో దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే చాలా చీపర్‌గా పడుతుంది ఎల్‌పీజీ కంటే. బట్ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఫలంగా దీన్ని ఇన్‌స్టాల్ అంటే అంత త్వరగా చేయలేరు కాబట్టి కొంత టైం పట్టొచ్చు. మేబీ డౌన్ ది లైన్ 1, 2 ఇయర్స్‌లో టెక్నాలజీ మన దగ్గరుంది. రా మెటీరియల్ మన దగ్గరుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం చాలా ఈజీ. అంటే మనం కరోనా టైంలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌లకు సంబంధించి కూడా చూసాము.
సో చాలా క్రైసిస్ ఉంటే వేరే దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే బదులు మనం ఇక్కడ ఉన్న ఫలంగా అప్పటికప్పుడు 1 మంత్‌లోనే ఆల్‌మోస్ట్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌లు తయారు చేయడం, రా మెటీరియల్ తెచ్చుకోవడం ఇలాంటి అంటే మన ఇండియా ఎమర్జెన్సీ క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత త్వరగా కోలుకుంటుందని చెప్పడానికి అప్పుడు ఆక్సిజన్ కరోనా టైంలో ఎంత ఉదాహరణ. ఇప్పుడు డీఎంఈకి సంబంధించి కూడా అంతే ఉదాహరణ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దీని మీద ప్రాక్టికాలిటీ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ 2 ప్లాంట్‌ల ద్వారా పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌లు రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అతి త్వరలోనే మోస్ట్‌లీ 6 మంత్స్‌లో అంటే ఈ ఈ క్రైసిస్ అయిపోయినా కాకపోయినా ఇంకొక నెక్స్ట్ 6 మంత్‌లో మాత్రం 20% ఎల్‌పీజీతో బ్లెండ్ కలిపి తయారు చేసేటువంటి యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. బట్ ఇది మొదటగా కొంత కాస్ట్‌లీ అయ్యుండొచ్చు. బట్ కొంచెం లాంగ్ టర్మ్‌లో ఎళ్తే మట్టికి సిలిండర్ మీద మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఆల్‌మోస్ట్ $200-300 వరకు ధర తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే దీన్ని మొదటగా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్‌లకు ఆ 20% లేదా బ్లెండ్ చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఈ ప్రభుత్వం. ఓకే. అంటే గ్యాస్ ధరతో పోలిస్తే డీఎంఈ మనకు ఏ ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి? మరి ఒకవేళ నిజంగానే డీఎంఈ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటి ఏవైతే ఇవి మనకు ఈ స్టవ్‌లు గాని ఇవన్నీ ఉన్నాయో ఎల్‌పీజీకి మనం ఉపయోగించే పరికరాలు. మరి ఇవన్నీ కూడా మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి అనేది జనాలు ఆందోళన చెందుతున్నటువంటి వైనం కూడా కనిపిస్తుంది. మరి దీనికి సమాధానం? ఖచ్చితంగా అంటే సేమ్ అంటే ఈ డౌటు అంటే శాస్త్రవేత్తలు దీని మీద రిసర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఒకవేళ మళ్ళీ ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకొస్తే ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలకి అంటే డొమెస్టిక్ గాని, కమర్షియల్ గాని ఇంతమంది కోట్ల మంది ప్రజలకు అందించాలి. కొత్తగా ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేటువంటి ఒక క్వెషన్ మార్క్ వచ్చింది. బట్ ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్‌గా మనం లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్‌ని ఏ విధంగా తీసుకొచ్చుకుంటామో, దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంత ప్రాసెస్ చేసి మనం ఏ విధంగా అయితే రిఫైన్ చేసి వాటిని ఏ విధంగా అయితే గృహ అవసరాలకి లేదా కమర్షియల్ అవసరాలకి పారిశ్రామికంగా అందిస్తామో సేమ్ వేలో ఈ డీఎంఈ గ్యాస్‌ను గూడా అంటే చెప్తాను గదా! మీథేన్ అనేటువంటిది కేవలం బొగ్గు బయోమాస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సో దానివల్ల పెద్దగా అంటే పెద్దగా ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌కి సంబంధించి పెద్దగా ఇష్యూస్ కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ఏదైతే రిఫైనరీ ఉందో దాని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి మన ఇంట్లో వాడేటువంటి స్టవ్‌లనేది చాలా కాంపాక్ట్‌గా ఉంటాయి. ఆ కంఫర్టబిలిటీ ఉంటుంది. దీంట్లోనే వాడుకోవచ్చు. అసలు ఏమీ మార్చక్కర్లేదు స్టవ్‌లతో సహా ఏమీ మార్చక్కర్లేదని చెప్తున్నారు. అంటే కాస్ట్ వైస్ ఒక్కటే కొంత ఇనీషియల్ స్టేజ్‌లో కొంత జనాల్ని భయపట్టించొచ్చు. బట్ ఇంకా ఒకవేళ ఇదే గనక ఈ యుద్ధం తీవ్రత లేకపోతే ఫ్యూచరిస్టిక్ యుద్ధంలో గూడా ఏమన్నా అంటే థర్డ్ వరల్డ్ వార్ దిశగా ఎళ్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. సో ఎకనామిస్ట్‌లంతా గూడా ఇట్లాంటి సిట్యుయేషన్ గనక కంటిన్యూ అయితే ఎల్‌పీజీ అనేది ప్రముఖ రోల్ పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కర్రల పొయ్యిలు గాని, ఇప్పుడున్నటువంటి అర్బనైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే చాలా వరకి అపార్ట్మెంట్స్ రావడం, అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వల్ల ఏంటంటే గ్యాస్ లేకపోతే ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈవెన్ దో కొంత ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్‌లు ఇట్లాంటివి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపించినప్పుడు గూడా ఇప్పుడు ఇంత క్రైసిస్ వస్తదని ఎవరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్‌లు గూడా ఎంతవరకు సేఫు. తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ దానికి సంబంధించి గూడా ఎలక్ట్రిసిటీ మీద గూడా చాలా భారీ మొత్తంలో ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. అంటే ఒక ఇంధనాన్ని ఒకదానికి కాకుండా 2, 3 రకాలుగా ఉపయోగించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఆ క్రైసిస్ అనేది ఏర్పడతది. సో ఇప్పుడు ఎల్‌పీజీ క్రైసిస్ వచ్చింది. పెట్రోల్, డీజిల్ కొంత అందుబాటులో ఉంది. రేపు ఎల్‌పీజీ, పెట్రోల్, డీజిల్ నుంచి అంటే అది కొంత ఇంపాక్ట్ పడిందనుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ మీద తీవ్రమైన ఇంపాక్ట్ పడతది. ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కార్లు, బస్సులు పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి మనం వాడుతున్నాం. సో అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. మన ఇంటి అవసరాలకి స్టవ్‌లతో సహా ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఉన్న ఫలంగా పెంచలేరు. సో కాబట్టి ఇదంతా గూడా వైస్ వర్సా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆల్రెడీ మన ప్రభుత్వం డీఎంఈకి సంబంధించి టెస్టిమోనియల్స్ అంటే పైలట్ ప్లాంట్స్ రన్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సైంటిస్ట్‌లు బయటకి తీసుకురావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ పరిశోధనలు సాగుతున్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సిలిండర్ వచ్చేసి $800-1000 మార్కెట్‌లో ఉందనుకోండి. సో ఈ డీఎంఈ అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్‌లో 20% దాంట్లో కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్‌గా సిలిండర్ కాస్ట్ ₹1000 ఉందనుకోండి. అది 800కి తగ్గడం జరుగుతుంది. అదే కమర్షియల్ సిలిండర్‌కి వచ్చేసరికి 1800 వరకు ఉంది సిలిండర్. సో అది కూడా కొంత అంటే 200-300 తగ్గే అటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మొదటగా కమర్షియల్ సిలిండర్ మీద ప్రయోగం చేసిన తర్వాత డీఎంఈ అంటే ఎల్‌పీజీ అవైలబిలిటీని బట్టి దాని క్రైసిస్‌ని కొంచెం కొంచెంగా తగ్గిస్తూ ఎక్కువగా డీఎంఈ ఈ మిథైల్ ఈథర్‌ని కలిపేటువంటి యోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. మేబీ ఇదే కంటిన్యూ అయితే ఇంకొక 1 ఇయర్‌లో మేబీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌లో ఇది మార్కెట్‌లోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా కనబడుతోంది. రైట్. థాంక్ యూ రాజ్ కుమార్.